Hello children, welcome to Sanvi Naveen channel. So today we are doing Savi Kannada, grade 4 children. Take out your textbook, grade 4, Savi Kannada. So the lesson name is Ajjiya Totadalli Vandu Dina. Ajjiya Totadalli Vandu Dina. Ajji means grandma, grandmother. Tota means farm, field. Vandu Dina means one day. It means one day in Ajji's farm, Ajji's field. Okay. So take out your textbook. Okay, take out your textbook first. Done. So ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ. Okay, 29 page number I guess. 29 page number. Okay, so can you see here? Here they have given some plants, right? Pictures of some plants. So this is coffee. Chaha means tea. Adike means beetle. Jola means jowar. Ragi means ragi. Bhatta means rice grain. Kabbu means sugar cane. Menasina bele. Menasina means green chili. Okay. ಮಲೆನಾಡ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಊರು ಕಣಬೂರು. So, in Malenad, the village, one city called Kanaburu. Okay, Kanaburu is a city name. Uru means city. Allondu hiriya prathamika shale. There was one school, higher primary school. Hiriya prathamika shale means high school. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಹೊರಟರು. So, ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು from that school children ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಕಿಶೋರ್ is a boy name, a student name. So, ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ, so Kishore's grandma's field, they want to go. They started to go as a trip. Okay. ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. So, where does Kishore's ಅಜ್ಜಿ's house, grandma's house? It's in a mountain place. Mountain place. Betta means where the hills and mountains will be there. No children? There, that side. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಮರಗಳಿವೆ. So, the back side. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ. So, back side to that ಗೇರು ಮರಗಳಿವೆ. Okay, so the ಗೇರು trees are there. ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ಅಡಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬೀಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ಬೀಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸೊ ದೇರ್ you'll get a ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಭತ್ತ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇನ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಲುಪಿದರು. ಎವ್ರಿವನ್ ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎವ್ರಿವನ್ ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದು ಯಾವ ಬೇಳೆ ಇದು ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಸೊ obviously whenever you will reach any place, wherever you will go, no children, the curiosity will be asking questions. What is this? Why is this? Correct? No, that is very good. That is very best quality what the children have, right? So ಇದು ಯಾವ ಬೇಳೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. So Peter asked, which is this? What is this ಬೇಳೆ? ಇದು means which is this grain? ಬೇಳೆ means grain, grain, grain or pulses, that one. ಇದು ಭತ್ತದ ಬೇಳೆ ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. So the teacher said, this is bhatta. Bhatta means what, no children? Before rice, the bhatta will call. After bhatta, when they will clean it, no, then the rice grain will come, that one. ಓ ಇದೇನಾ ಭತ್ತದ ಪೈರು? ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪೀಟರ್. So, oh, is it? So, he is just touching that bhatta and he is telling, oh, this is what? Okay, this is what, like Peter is asking like that. Tenegalannu means a small grain he is touching and he is asking, oh, is it? ಒಂದು ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. So, from one little, just one bhatta he just took out, he just plucked out and he gave it to Peter and he said, ತಗೋ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡು. Just take out all the grains in this. Like that, the teacher said to Peter.
ಶೀಲಾ ತಾನು ಒಂದು ತೆನೆ ಕೀಳಲು ಬಾಗಿದಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಚಂಗನೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಶೀಲಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಶೀಲಾ ಆಲ್ಸೋ want to take out that bhatta. She wants to pluck that bhatta. So she just bent, but that time ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ means frog suddenly jumped. Okay, suddenly jumped. ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು means jump. ಸರಸರ ಒಂದು ಹಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸರಿದು ಹೋಯಿತು. ಸರಸರ ಒಂದು ಹಾವು, one snake also went there only. Snake, how means snake, kappe means frog. So obviously whenever you'll go farm or field, no children, that's a common. Frog, fields, the small insect, millipede, these all common in fields. ಮಕ್ಕಳು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೆಗೆದರು. So all the children stepped back, jumped back. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Don't get scared, they won't do anything, they won't harm us. ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆ, ಕೀಟ, ಹಕ್ಕಿ, ಮೊಲ, ಹಂದಿ, ಮುಂಗುಸಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್ ಹಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಕಪ್ಪೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್. ಕೀಟ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಹಕ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ಡ್. ಮೊಲ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಂದಿ ಮೀನ್ಸ್ pig. Mungusi means mongoose. Okay, so these all common animals you will see in a farm or a field. Like that teacher said. Next, turn the page number 30. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಗದ್ದೆಯ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋಡು ದಾಟಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ರೀಚ್ ಟು ದ ಬೀಟಲ್, ದ ನಟ್, ದ ಸುಪಾರಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸುಪಾರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಕೆ. ಓಕೆ, ದೇ ರೀಚ್ಡ್. ತೋಟದ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿದ ಮೇರಿ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಂದಳು. ಸೊ ಮೇರಿ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮೇರಿ. ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ದ ಮೇರಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ fruit. Hannu means fruit. So she started eating and she's telling, look here, this is sautekai. Sautekai means cucumber. Allalla adu hirekai endanu Rafiq. So Rafiq, one more student, he said, no, that is not a cucumber, that is a ridge gourd. So he said, Rafiq said, no, that is not a cucumber, that is a ridge gourd. ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಕೋ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಅಳಿಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೀಚರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, that is not either sautekai, it's not a cucumber also, or it's not a ridge gourd also. It's a cocoa hannu. Cocoa hannu will use to get a chocolate. Okay, ಇದನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. This one they will use to prepare chocolate. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಹುಶಃ ಅಳಿಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಳಿಲು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್. You know squirrel, right? So squirrel will eat the nuts, right? So obviously cocoa, if you just google it, cocoa fruit, how it will look like, you'll get to know. So like that the teacher said. Okay, next. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದರು. So in that farm, Ajji also was doing something. So everyone saw that and all the children started running towards to Ajji, towards to grandma. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಮುಳ್ಳುಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಅಜ್ಜಿ. So grandma said, walk slowly, don't run, walk slowly, the thorns will be there. Mullu means thorns. Thorns means what? In rose tree, in rose flower, you'll see na small thorns. That one is a thorn. So it will common in field and farm. So you have to walk properly, you have to walk carefully. ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಗುಂಡಿ means the digging, the mud digging part. So Ajji has made some dig part. Okay, when the sand will be there, no, she has done some small digs. ಇದು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಹೇಶ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಗುಂಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
So the grandma said, with your hands you have to plant a one fruit plant in this. You have to seed in this. You have to plant a seed in this. Okay, like that grandma said to all the children. ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಳು ಅಶ್ವಿನಿ. So Ashwini, one more student. So she said, no, I'll not do that. My hands will get dirty. Then my mama will scold. So I'll not do that. ಚೊಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿ ಸೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದು ಗಿಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. When your hands will get dirty, then only you will get a good success. No, it means when you will study hard, when you study day and night, then only you will get a first rank. No, like that it is. So like that he is telling, and he took one plant and he started moving to plant in that hole. ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರು. ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್. ಕೈ ತೊಳೆದು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಸೊ ದೇ ರೋಮ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅಜ್ಜಿ ಗೇವ್ some fruits also while eating. They have just roamed that full field. ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕಾಫಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್? ಬಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬನಾನಾ. ಅಡಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಟಲ್, ಸುಪಾರಿ. ತೆಂಗು ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಕೋನಟ್. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಕಾಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಫಿ. Elakki means elaichi. So these all trees, plants were there in that field. Okay, after that, ಅಜ್ಜಿ ಹಾವಿನ ಮರಿ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಳು ಶೀಲಾ, one more student. She has screamed like, oh snakes, the kid, the baby of snake. ಅದು ಹಾವಲ್ಲ, ಎರೆಹುಳ. That is not a snake, that is a millipede. Okay, that ಎರೆಹುಳ means millipede. ಇದನ್ನು ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ರೈತ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್, ಮಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎರೆಹುಳ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಿಲಿಪಿಡ್, they will do a ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ means the cow, the dung. Okay, so like that cow dung they will mix with that one is a farmer process they will do. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. will not use any chemicals in the farm. Okay, ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮೊದಲಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ said, will not use any chemicals for our farm. So we will use ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ. we use the dry wastage of from the animals. That one we'll use as a chemicals, but we'll not use the chemicals from the factories and all. We'll not use that like that grandma said to the children. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಶರಣಪ್ಪ, one more student. So he said, my city is Ballari. My place is Ballari. Ballari is one place in Karnataka. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳ, ಮೆಣಸು, ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಸೊ they will grow ಜೋಳ means jowar, ಮೆಣಸು means pepper, ಶೇಂಗಾ means peanut. Okay, ಶೇಂಗಾ means peanut, groundnut. ತೊಗರಿ means tur dal. So that one they will grow in Ballari. ಹೌದು, ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, the teacher replied, yes, it's depend on the sand, it's depend on the mud, it's depend on the weather, which crop they want to grow. Like that it is. Okay. ನಮ್ಮ ಊರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಡೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಅಜ್ಜಿ.
So the grandma said, see, it's depend on the children how the rain flow is and how the sand is. It's all the different. In Karnataka will be different. In Tamil Nadu, the pulses, the crops will be different. Like that it is. Okay. But it's depend on the what is the weather, how the weather is, how the situation is, how the sand is. Okay. Like that. So Ajji said, yes, it's depend on the cities, it's depend on the other cities, it's depend on the weather, it's depend on the rain, it's depend on the sand. Okay, so like that. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಟಿಲ್ ದೇ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ರೋಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೈಸ್ ಮೀಲ್ ಗಾಟ್ ರೆಡಿ, ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್. ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕರೆದಳು. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕಾಲ್ಡ್, ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಂಚ್. ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಜ್ಜಿ ಫಾರ್ ಲಂಚ್. ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಶೀಲಾ, ಇದೇನು ಗುರುಗಳೇ ಎಂದಳು. ಶೀಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅಜ್ಜಿ, ಇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮಷೀನ್. ಯಂತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಷೀನ್? ಇದು ಗದ್ದೆ ಉಳುವ ಯಂತ್ರ. ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೀಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ಹಿಂದೆ ನೇಗಿಲು, ನೊಗ, ಎತ್ತು, ಕೋಣ ಬಳಸಿ ಹೊಲ ಉಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, in our grandma's situation, that time we used to do everything with the hand, with the shovel, with that. But nowadays all machines came, no children, to seeding, to planting, all the machines came. So they will only do like that, teacher said to children, to Sheila. ಎಲ್ಲರೂ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈಸ್ ಫುಡ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈಸ್ ಮೀಲ್. ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಇದೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದಳು. ಸೊ ವೆನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವೆಂಟ್ ಟು ವಾಶ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಸಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಇವು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು. ಇಂಗು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್. ಇಂಗು ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೋಲ್ಸ್, ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ಗುಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುತ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಅಜ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆಲ್, ಬಾವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ಸ್. In olden days we have wells, children, we do have wells, okay, but nowadays we don't have any wells to take a water like that, wells. So Ajji said, the grandma said, because of this we never decrease the water in our wells. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಈಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಹೊರಡೋಣ ಎಂದರು ಗುರುಗಳು ಸೆಡ್, ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಂತರ್ಜಲದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಬೈ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಹಂಚಿದರು. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಡಂಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಗೇವ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಈಟ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಹೊಸ ಪದಗಳು, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮಲೆನಾಡು, ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟ, ಭತ್ತದ ಪೈರು, ಅಡಿಕೆ, ಕೋಕೋ ಹಣ್ಣು, ಎರೆಹುಳು, ಹಟ್ಟಿಗೊಬ್ಬರ, ನೇಗಿಲು, ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲ. ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಪೈರು ತೆನೆ ಕೊಡುವ ಬೆಳೆ. ನೇಗಿಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವ ಸಾಧನ. ಅಂತರ್ಜಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿನ ನೀರು. ಅಂತರ್ಜಲ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿನ ನೀರು, ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ನೇಗಿಲು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಷೀನ್, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವ ಸಾಧನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಸಂಚಾರ ಹೊರಟರು?
ಮಕ್ಕಳು ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಹೊರಟರು. ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಶೋರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಳುತ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲವನ್ನು ನೇಗಿಲಿಂದ ಉಳುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಶಾವಲ್. ಓಕೆ, SHOWEL ಶಾವಲ್. ಓಕೆ, ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎರೆಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಎರೆಹುಳುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಂಗ್, ಕೌ ಡಂಗ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ the dung will call from millipede dung. Okay, from there they will manufacture, they will create, they will do. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ which dry waste they will use ಎರೆಗೊಬ್ಬರ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಶೀಲಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಳು? ವಿಚ್ ಮಷೀನ್ ಶೀಲಾ ಸಾ ಇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ ಹೌಸ್? ಶೀಲಾ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಉಳುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಶಿ ಸಾ ಟು ಹೌ ಲೈಕ್ ದ ಮಷೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮಷೀನ್ ಶಿ ಸಾ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ ತುಂಬಿರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಕಿಶೋರನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ಮಲೆನಾಡು ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗೇರು ಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರ ತೋಟಗಳಿವೆ. ಗೇರು ಮರ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಮೂಲಕ ಇಂಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಹಂಚಿದರು. ಗೋಡಂಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಕಿರುಚು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಿರುಚಿದಳು. ಕಿರುಚು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಡ್. ಹೊರ ಸಂಚಾರ, ನನ್ನ ತರಗತಿಯವರು ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್, ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್. ಆರೈಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಲುಸಾಗಿ, ಭತ್ತದ ಪೈರು ಹುಲುಸಾಗ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಭತ್ತದ ಪೈರು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಎರೆಹುಳ ರೈತನ ಮಿತ್ರ, ಕೋಕೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ತೆನೆ ಭತ್ತ, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತರ್ಜಲ, ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್. ಕಿರುಚು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ಹೊರ ಸಂಚಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಆರೈಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹುಲುಸಾಗಿ means like a dirty or I don't know this children. I'm little confused in this. Then ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಡ್ ಒನ್ ಔಟ್. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಭತ್ತ. ಮೊಲ, ಹಂದಿ, ಮುಂಗುಸಿ, ಚಿಟ್ಟೆ means butterfly. These are insect, these are land animals. ಸೀಬೆಕಾಯಿ, ಸಪೋಟ, ಅನಾನಸು, ಕೋಕೋ. ಅನಾನಸು means pineapple, sapota means sapota ಚಿಕ್ಕು. ಸೀಬೆಕಾಯಿ means like guava. Okay, next ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಾದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು, ಹೇರಳ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ, ಹದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹದವಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. Okay, that's it children. Okay, that's it about this lesson. ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ. Thank you so much children. Bye bye. Take care.